নমস্কার বন্ধুরা, তোমাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজকের ভিডিও শুরু করছি। আজকের ভিডিওতে H.W.Longfellow ডেব্রেক কবিতার কিছু MCQ ও SAQ এর প্রশ্ন উত্তর দেখব, যেগুলো টেস্ট ও ফাইনালের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। In the poem Daybreak, the wind whispers to the field of corn. In the poem Daybreak, the wind crossed the churchyard with a sigh. The wind blows in from the sea. The wind told the churchyard to lie quietly. Chanticleer will blow his clarion. In the poem Daybreak, the wind asks Chanticleer to blow clarion call. The poet of the poem Daybreak is H.W.Longfellow. The word daybreak means beginning of a day. It hailed the ships. Here it refers to the wind. The figure of speech used for the wind is personification, for making room for him. The wind requested the mist. The wind hailed the ship and instructed the mariners to sail on. The wind hurried towards the far-away land. The wind requested the forest to hang the leafy banners. The wind touched the woodbird's wing. The wind told the woodbird to sing. The wind wanted that the clarion would be blown by Chanticleer. The wind whispered to the cornfields. The wind wished that the coming morning should be hailed by field of corns. The wind shouted through the belfry tower. A belfry tower is related to church. The wind instructed the bell in the tower to proclaim hour. At first, the wind addresses the mist. Hail the coming morn. Here, hail means welcome. With a sigh, the wind crossed the churchyard. The wind requested the dead in the churchyard to lie in peace. The field of corn was asked to bow down to hail the morning. The wind hurried towards land, crying. The wind met Chanticleer in the farmhouse. Your clarion blow. Your here refers to Chanticleer. O Chanticleer, your clarion blow. Here Chanticleer means the cock. Emerging out of the sea, the wind found the sea face covered with mist. In daybreak, the wind arises out of the sea at dawn. The wind touched the woodbird's wing. চলো এখন কয়েকটি এসিকিউ এর প্রশ্ন উত্তর দেখে নিই। What did the wind urge the bell to do? বাতাস ঘণ্টাকে কি করতে আবেদন জানিয়েছিল? The wind urged the bell of the tower to wake up and to announce the hour by ringing at the beginning of the auspicious day. অর্থাৎ বাতাস চূড়ার ঘণ্টাকে জেগে উঠতে এবং সকালের শুভ মুহূর্তের আগমন ঘোষণা করার জন্য আবেদন করেছিল। What does the phrase not yet in quite lie suggest? Not yet in quite lie অভিব্যক্তিটি কিসের ইঙ্গিত দেয়? The phrase not yet in quite lie suggests that the inmates of the churchyard are dead and waiting for the final resurrection. অর্থাৎ এই ফ্রেজটির দ্বারা ইঙ্গিত পাওয়া যায় চার্চের কবরখানার বাসিন্দারা মৃত এবং শেষ পুনরুত্থানের জন্য অপেক্ষা করে আছে। Who announces daybreak in the poem Daybreak? Daybreak কবিতায় কে দিন শুরু হওয়ার ঘোষণা করে? The wind announces daybreak in the poem Daybreak. অর্থাৎ বাতাস daybreak কবিতার দিন শুরু হওয়ার ঘোষণা করে। Where did the wind hurry to in daybreak? daybreak কবিতায় বাতাস তাড়াতাড়ি করে কোথায় গিয়েছিল? The wind hurried towards the far away land in daybreak. daybreak কবিতায় বাতাস তাড়াহুড়ো করে দূরের স্থলভূমির দিকে বয়ে গেছিল। What did the wind ask the woodbird to do? বাতাস বনের পাখিকে
কি করতে বলেছিল? দ্য উইন্ড আস্কড দ্য উড বার্ড টু অ্যাওয়েক অ্যান্ড সিং এ সং। বনের পাখিকে বাতাস জেগে উঠে গান করতে বলেছিল। হোয়াট ইজ দ্য উইন্ডস মেসেজ টু দ্য ফরেস্ট ইন ডেব্রেক? ডেব্রেক কবিতায় বাতাস অরণ্যকে কি বার্তা দিয়েছিল? দ্য উইন্ডস মেসেজ টু দ্য ফরেস্ট ইজ টু আনফোল্ড অ্যান্ড হ্যাং দ্য লিফি ব্যানার্স আউট। অরণ্যের কাছে বাতাস তার পাতার পতাকা খুলে ঝুলিয়ে দিতে বলেছিল। হোয়াই ডাজ দ্য উইন্ড প্রোক্লেম ডিফারেন্টলি when it crosses the churchyard? যখন গির্জার কবরখানা অতিক্রম করে, why does the wind proclaim differently when it crosses the churchyard? যখন বাতাস গির্জার কবরখানা অতিক্রম করে তখন সে অন্যভাবে ঘোষণা করে কেন? The wind proclaims differently as the time for the final judgment of the dead has not yet come. বাতাস তাদের কাছে অন্য রকমের ঘোষণা করে কারণ মৃতদের শেষ বিচারের দিন এখনো আসেনি। হোয়াট রিকোয়েস্ট ডিড দ্য উইন্ড মেক টু দ্য চ্যান্টিক্লিয়ার? চ্যান্টিক্লিয়ারকে বাতাস কি অনুরোধ করেছিল? দ্য উইন্ড মেড দ্য রিকোয়েস্ট অফ দ্য চ্যান্টিক্লিয়ার টু ব্লো ইটস ক্ল্যারিয়ন। বাতাস চ্যান্টিক্লিয়ারকে তার শিঙা বাজাতে অনুরোধ করেছিল। হোয়াট ডিড দ্য উইন্ড টাচ ইন ডেব্রেক? ডেব্রেক কবিতায় বাতাস কি স্পর্শ করেছিল? দ্য উইন্ড টাচ দ্য ফোল্ডেড উইংস অফ এ উড বার্ড ইন ডেব্রেক। ডেব্রেক কবিতায় বাতাস বনের পাখির বন্ধ ডানা স্পর্শ করেছিল। হোয়ার ডিড দ্য উইন্ড রাইজ ফ্রম? বাতাস কোথা থেকে উঠেছিল? দ্য উইন্ড রোজ ফ্রম দ্য সি। বাতাস সমুদ্র থেকে উঠেছিল। হোয়াট ডিড দ্য উইন্ড সে ওয়েন ইট ক্রস দ্য চার্চইয়ার্ড? বাতাস যখন গির্জার কবরখানা পার হচ্ছিল তখন কি বলেছিল? দ্য উইন্ড সেড টু দ্য ডেড ইন দ্য গ্রেভইয়ার্ড অর চার্চইয়ার্ড টু লাই কোয়াইটলি অ্যাজ দেয়ার টাইম ফর অ্যাওয়েকেনিং হ্যাড নট ইয়েট কাম। বাতাস সমাধিতে শায়িত মৃতদের শান্তিতে শুয়ে থাকতে বলেছিল কারণ তাদের জাগরণের সময় এখনো আসেনি। হোয়াট ডিড দ্য উইন্ড সে টু দ্য মিস্ট? বাতাস কুয়াশাকে কি বলেছিল? দ্য উইন্ড সেড টু দ্য মিস্ট টু মেক প্যাসেজ ফর ইট টু মুভ। বাতাস কুয়াশাকে তার নড়াচড়া করার জন্য জায়গা করে দিয়েছিল। ফ্রম হোয়ার ডিড দ্য উইন্ড কাম ইন ডেব্রেক? ডেব্রেক কবিতায় বাতাস কোথা থেকে এসেছিল? দ্য উইন্ড কেম ফ্রম দ্য সি ইন ডেব্রেক। ডেব্রেক কবিতায় বাতাস সমুদ্র থেকে এসেছিল। হোয়াট ডিড দ্য উইন্ড ক্রাই টু দ্য মারিনার্স? বাতাস চিৎকার করে নাবিকদের কি বলেছিল? দ্য উইন্ড ক্যারিড টু দ্য মারিনার্স টু সেল অন ফর এ ভয়েজ। বাতাস নাবিকদের চিৎকার করে সমুদ্র যাত্রার জন্য যেতে বলেছিল। হু কম্পোজড দ্য পোয়েম ডেব্রেক? ডেব্রেক কবিতাটি কে লিখেছেন? H.W.Longfellow composed Daybreak, অর্থাৎ H.W.Longfellow ডেব্রেক কবিতাটি লিখেছেন। হোম ডিড দ্য উইন্ড সে টু সেল অন? বাতাস কাদের পাল খাটিয়ে ভেসে যেতে বলেছিল? দ্য উইন্ড সেড টু দ্য মারিনার্স টু সেল অন। বাতাস নাবিকদের পাল খাটিয়ে ভেসে যেতে বলেছিল। ফ্রম হোয়ার ইজ দ্য পোয়েম ডেব্রেক টেকেন? ডেব্রেক কবিতাটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে? দ্য লিরিক পোয়েম ডেব্রেক ইজ টেকেন ফ্রম H.W.Longfellow's কালেকশন অফ পোয়েমস বার্ডস অফ প্যাসেজ। অর্থাৎ ডেব্রেক কবিতাটি H.W.Longfellowর কবিতা সংকলন গ্রন্থ বার্ডস অফ প্যাসেজ থেকে গৃহীত হয়েছে। হোয়াই ডিড দ্য উইন্ড সে টু দ্য মারিনার টু সেল অন? কেন বাতাস নাবিকদের ভেসে যেতে বলেছিল? দ্য উইন্ড সেড টু দ্য মারিনার্স টু সেল অন অ্যাজ দ্য নাইট ওয়াজ ওভার। বাতাস নাবিকদের ভেসে যেতে বলেছিল কারণ রাত শেষ হয়ে গিয়েছিল। হোয়াট ডাজ দ্য ওয়ার্ড ডেব্রেক মিন? ডেব্রেক শব্দটির অর্থ কি? দ্য ওয়ার্ড ডেব্রেক মিনস ডন। ডেব্রেক কথাটির অর্থ হলো ভোরবেলা। হোয়ার ডিড দ্য উইন্ড হারি টুয়ার্ডস? বাতাস কোন দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে গিয়েছিল? দ্য উইন্ড হারিড টুয়ার্ডস দ্য ফার অ্যাওয়ে ল্যান্ড। বাতাস দূরের স্থলভাগের দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে গিয়েছিল। হোয়েন ওয়াজ দ্য পোয়েম ডেব্রেক ব্রট আউট? ডেব্রেক কবিতাটি কবে প্রকাশিত হয়েছিল? দ্য পোয়েম ডেব্রেক ওয়াজ পাবলিশড ইন 1858। অর্থাৎ ডেব্রেক কবিতাটি 1858 সালে প্রকাশিত হয়েছিল। হোয়াট ডিড দ্য উইন্ড ক্রাই অন ইটস ওয়ে অফ ল্যান্ড? স্থলভাগের দিকে যাত্রার সময় বাতাস চিৎকার করে কি বলেছিল? দ্য উইন্ড ক্রাইড টু অ্যাওয়েক অ্যাজ ইট ওয়াজ এ নিউ ডে অন ইটস ওয়ে টু দ্য ল্যান্ড। ডাঙ্গার দিকে যাওয়ার পথে বাতাস সকলকে চিৎকার করে জেগে উঠতে বলেছিল কারণ নতুন দিন শুরু হয়ে গিয়েছিল। হোম ডিড দ্য উইন্ড সে টু শাউট? কাদেরকে বাতাস চিৎকার করতে বলেছিল? দ্য উইন্ড সেড দ্য ফরেস্ট টু শাউট। বাতাস অরণ্যকে চিৎকার করতে বলেছিল। হোয়াট ইজ এ বেলফ্রাই টাওয়ার? বেলফ্রাই টাওয়ার কি?
A belfry tower is a tower in the church where the bell is hung. Belfry tower গির্জার একটি মিনার যেখানে ঘন্টা ঝোলানো থাকে. What did the wind say to the forest? অরণ্যকে বাতাস কি বলেছিল? The wind said to the forest to shout and hang out its leafy banners. অরণ্যকে বাতাস চিৎকার করে তাদের পতাকা ঝুলিয়ে দিতে বলেছিল. What does the poet means by chanticleer? Chanticleer বলতে কবি কি বুঝিয়েছেন? By chanticleer, the poet means the rooster or the cock. Chanticleer বলতে কবি মোরগকে বুঝিয়েছেন. What did the wind expect the forest to do? বাতাস অরণ্যের কাছে কি প্রত্যাশা করেছিল? The wind expected the forest to hang out its leafy banner. বাতাস প্রত্যাশা করেছিল যে অরণ্য তাদের পাতার পতাকা ঝুলিয়ে দেবে. Why did the wind sigh at the churchyard? কেন গির্জার কবরখানায় বাতাস দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল? The wind sighed at the churchyard as it felt sad for the dead. বাতাস গির্জার কবরখানায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেছিল কারণ সে মৃতদের জন্য দুঃখবোধ করেছিল. What did the wind touch? বাতাস কি স্পর্শ করেছিল? The wind touched the folded wings of the woodbird. বাতাস জঙ্গলের পাখির মুড়ে রাখা ডানা স্পর্শ করেছিল. What is meant by the clarion bell in the poem Daybreak? Daybreak কবিতায় সিংহার আহ্বান বলতে কি জিনিসকে বোঝানো হয়েছে? By clarion bell, the crowing of the cock is meant in the poem Daybreak. Daybreak কবিতায় সিংহার আহ্বান বলতে মোরগের ডাককে বোঝানো হয়েছে. Whom did the wind request to blow its clarion? কাকে বাতাস তার সিংহা বাজাতে অনুরোধ করেছিল? The wind requested a chanticleer to blow its clarion. বাতাস চ্যান্টিক্লিয়ারকে তার সিংহা বাজাতে বলেছিল. Who were asked to bow down before the coming morn? কাদেরকে আসন্ন সকালের সামনে নত হতে বলা হয়েছিল? The field of corn were asked to bow down before the coming morn. শস্যের ক্ষেতগুলিকে আসন্ন সকালের সামনে নত হতে বলা হয়েছিল. Where did the wind whisper? কোথায় বাতাস মৃদু স্বরে কথা বলছিল? The wind whispers in the field of corn. শস্য ক্ষেতে বাতাস মৃদু স্বরে কথা বলছিল. Whom did the wind ask to proclaim the hour? কাকে বাতাস সময় ঘোষণা করতে বলেছিল? The wind asked the bell in the church to proclaim the hour. বাতাস গির্জার ঘণ্টাকে সময় ঘোষণা করতে বলেছিল. Where did the wind meet chanticleer? কোথায় বাতাসের সঙ্গে চ্যান্টিক্লিয়ারের সাক্ষাৎ হয়েছিল? The wind met chanticleer in the farm. খামার বাড়িতে বাতাসের সঙ্গে চ্যান্টিক্লিয়ারের সাক্ষাৎ হয়েছিল. তো এই ছিল ডে ব্রেকের কিছু ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ ও এসিকিউ এর প্রশ্ন উত্তর. ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্টে অবশ্যই জানাবে. ভিডিওটা ইনফরমেটিভ মনে হলে লাইক এবং শেয়ার করবে, আর চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবে.